अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा ख़ुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमिन नबिय्यीन मुहम्मदिनिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल फ़ी किताबिहिल करीम मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अमवालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमसलि हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिला फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशाअ वल्लाहु वासिउन अलीम। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। आमीन या रब्बल आलमीन। अजीज़ दोस्तों, दौरा तर्जमा कुरान पंजाबी यानी पंजाबी दौरा तर्जमा कुरान दे हवाले नाल ये साडी 10वीं मजलिस है। 9 मजलिसां साडियां पहले जड़ियां हो गई और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ सूरा बकरा ਦੀ आयत नंबर 261 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿੱਥੋਂ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਹੈ ਇਨਫਾਕ। ਇਨਫਾਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਨੂੰ। अच्छा, अल्लाह ताला दे उत्ते रस्ते दे उत्ते या अल्लाह ताला दी रजा वास्ते दो खर्चे आ, दो तरह दे कह लो। एक ये है कि तुसी दूसरे इंसाना दी भलाई वास्ते खर्च करदे हो। ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੀ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਵੀ। ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਭੈਣ ਭਰਾ, बीवी, औलाद, कोई यतीम, मस्कीन, कोई होर समझ लो कि इस तरह मुस्तहिक, मुसाफिर। अच्छा, ये इस तरीके नाल तुसी कोई मस्जिद बना देती, कोई मदरसा बना दिता, कोई होर रफाए आमा का काम कर दिता, खैर का काम कर दिता। ठीक है। एक ਜਿਹੜਾ ना दूसरा खर्चा है, वो खर्चा है अल्लाह ताला दे दीन दी सरबुलंदी वास्ते खर्च करना। अल्लाह ताला दे अहकमुल हाकिमीन होण दा अमली मुजाहिरा होवे, इहदे वास्ते जद्दोजहद करना। इस जद्दोजहद नूं जिहाद फी सबीलिल्लाह कहंदे। ये नोट कर लो, जिहाद फी सबीलिल्लाह उस जद्दोजहद नूं कहा जांदा है ਜਿਹੜੀ अल्लाह ताला दे दीन दे गलबे, अल्लाह ताला दे अहकमुल हाकिमीन होण दा मजहर यानी उसका मुजाहिरा जिहड़ा करन वास्ते कि दो लोग नजर आवे अल्लाह अहकमुल हाकिमीन है। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹ जद्दोजहद जिहाद फी सबीलिल्लाह है। इस मकसद वास्ते खर्च किया, जिहाद फी सबीलिल्लाह दे विच खर्च किया गया। ते एक वैसे कोई मस्जिद है, मदरसा बना दिता, कोई नेकी दा खैर दा काम, कोई यतीम मस्कीन, ये दो तरह के खर्चे आ। और सब तो ज्यादा जिहड़ा समझ लो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहदे वास्ते इन्नी ताकीद फरमाई है कि जिहदे कोल जो कुछ है वो लै आवे। तबूक ते जा रहा सी ना, फरमाया कि जो कुछ भी कोई लिया सकदा लै आवे। इत्थों तक कि लोगों ने सारे का सारा घर का माल भी, अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी मिसाल है ना, सारा माल लैके गए सी।
ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਗੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਯਸਅਲੂਨਕ ਮਾਜ਼ਾ ਯੁਨਫਿਕੂਨ, ਯਸਅਲੂਨਕ ਮਾਜ਼ਾ ਯੁਨਫਿਕੂਨ, ਫਰਮਾਇਆ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ ਏਡਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ, ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉਮਤ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਾਨ ਔਰ ਮਾਲ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਹੋਇਆ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਹੈ ਜਾਨ। ਅਗਰਚੇ ਮਾਲ ਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਉਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨਾ ਜਾਨ ਦਾ, ਜੰਗ ਦਾ। ਵਾਲਾ ਨਬਲੁਵੰਨकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जूअ व नक्स मिनल अमवाल वल अनफुस वस्समरात व बश्शिर साबिरीन। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਭ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਤਕਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਆ, ਬਲਕਿ ਮਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੋਏਗਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਲ ਪਹਿਲੇ ਲੱਗਣਾ। ਅਗਰ ਦਾਵਤ ਤਬਲੀਗ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਹ ਉਸੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਦਾਵਤ ਤਬਲੀਗ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦਾਵਤ ਤਬਲੀਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦੀਨ ਨੂੰ ਸਰਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਮਲ ਜਿਹਾਦ ਫੀ ਸਬੀਲਿल्लाह। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਨਜ਼ਰ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਮਦਰਸਾ ਬਣਾਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਹਿਫਜ਼ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਸਰਬੁਲੰਦੀ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨੇਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਾਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹੈ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅੱਗੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਸ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਦੋ ਰਕੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਮਾਲ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਸ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਫਰਮਾਇਆ ਮਸਲੁ ਲਜ਼ੀਨ ਯੁਨਫਿਕੂਨ ਅਮਵਾਲਹੁਮ ਫੀ सबीलिल्लाह, ਔਰ ਮਿਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ। ਕਮਸਲ ਹੱਬਤਨ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਫੀ सबीलिल्लाह ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਦੀਨ ਦੀ ਸਰਬੁਲੰਦੀ ਵਾਸਤੇ। ਕਮਸਲ ਹੱਬਤਨ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੰਬਤਤ ਸਬਅ ਸਨਾਬਿਲ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਆਏ, ਉਸ ਦਾਣੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੌਦਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਗੰਦਮ ਦਾ ਪੌਦਾ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ 7 ਸਿੱਟੇ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ। ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਟਾ ਲੱਗਦਾ, 7 ਸਿੱਟੇ ਲੱਗੇ। ਫੀ ਕੁੱਲੇ ਸੁੰਬੁਲਾਤਿਨ ਮਿਅਤੁ ਹੱਬਾ, ਔਰ ਹਰ ਸਿੱਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਦਾਣਾ। ਉਰਦੂ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਬਾਲੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਲੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਬਾਲੀ ਸਮਝੋ ਸਿੱਟਾ ਸਮਝੋ, ਤੇ ਹਰ ਸਿੱਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 100 ਦਾਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਨੂੰ 7 ਸਿੱਟੇ ਲੱਗੇ, 7 ਹਰ ਸਿੱਟੇ 100 ਦਾਣਾ, ਤੇ 700 ਦਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਦੀਨ ਦੀ ਸਰਬਲੰਦੀ, ਅਹਕਮੁਲ ਹਾਕਿਮੀਨ ਦੀ ਹਾਕਮੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵਜੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਾਦ ਫੀ सबीलिल्लाह ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਵੱਲਾਹੁ ਯੁਜ਼ਾਇਫੁ ਲਿਮਨ ਯਸ਼ਾ, ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਸੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਇਹ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਵੱਲਾਹੁ ਯੁਜ਼ਾਇਫੁ ਲਿਮਨ ਯਸ਼ਾ, ਅੱਲਾ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੇਗਾ बढ़ा देगा, और जितना चाहेगा बढ़ा देगा। वसा वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह बड़े वसी इल्म वाला। ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਆਦਮੀ ਕਿਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਤੰਗ ਦਸਤੀ 'ਚ ਖਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਅਸੂਦਗੀ 'ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੰਗੀ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦੀਨ ਦੀ ਸਰਬੁਲੰਦੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਇਨਫਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਲਾ ਨੇ ਵਾਫਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵੱਲਾਹੁ ਵਾਸਿਉਨ ਅਲੀਮ, ਉਹ ਬੜੀ ਉਹਦੇ ਇਲਮ ਦੀ ਬੜੀ ਵਸਅਤ ਆ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਧਾਏਗਾ ਜਿਹਦਾ ਵਧਾ ਦੇਗਾ।
अल्लाज़ीना युनफ़िक़ूना अमवालहुम फ़ी सबीलिल्लाह, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਆ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ, ਸੁम्मा ला युतबिऊना मा अनफ़क़ू मन्नम वला अज़ा, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਮ ਖਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਦੇ ਦੇ ਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲਹੁਮ ਅਜਰਹੁਮ ਇੰਦਾ ਰੱਬਿਹਿਮ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਹਿਸਾਨ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਜਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੈ। ਵਲਾ ਖੌਫੁਨ ਅਲੈਹਿਮ ਵਲਾ ਹੁਮ ਯਹਜ਼ਨੂਨ, ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਖੌਫ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹਮ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਾਜ਼ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚ ਕਰਨਗੇ ਅਫਸੋਸ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਆਕਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਦਿਖਾਵਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਲੋਕ ਮੇਰਾ ਅਹਿਸਾਨ ਮੰਨਣਗੇ। ਕੌਲਮ ਮਾਰੂਫਮ व मग़फ़िरा, और एक मारूफ गल कर देना, या मग़फ़िरा मग़फ़िरा, या ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਕਰਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, खैरुन बेहतर है मिन सदक़तिन यतबउ हाज़ा, ऐसे सदके तो ਜਿਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਹਿਸਾਨ ਜਤਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤਬੂਕ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਮਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹਰ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਖਰਚ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਹਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਚ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਲੀਡਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਚ ਆਉਣਾ। ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸੀਗੇ, ਕੀ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਮੂਏਲ अलैहिस्सलाम, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਇਬਸ ਲਨਾ ਮਾਲਿਕਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਬਾ ਸਲਾਰ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੁਕਾਤਿਲ ਫੀ ਸਬੀਲਿल्लाह, ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੰਗ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਰਬਰਾਹੀ ਚ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਰਬਰਾਹੀ ਚ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲ ਦੇਣਾ ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਉਹ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਜਲਾਉਂਦਾ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਐਸੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਰ ਐਡਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਨਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਆ ਮਤਲਬ ਮਗਫਿਰਾ, ਬਸ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਜਾਓ, ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਘਰੋਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈਣਾ ਨਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਖੈरुम मिन सदक़तिन यतबउ हाज़ा, ਜਿਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਖਾਮ ਖਾਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉੱਥੇ ਹਸੀਅਤ ਦੀ ਖਾਸ਼ ਬੰਦੇ ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਇਦੋਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਚੰਗਾ। ਵੱਲਾਹੁ ਗਨੀयुन हलीम, ਉਹ ਅੱਲਾ ਬੜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੰਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ, ਹਲੀਮ ਹੈ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਚੋਂ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲੀਮ, ਹੌਸਲੇ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਸਮਝਾਇਆ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਦਿਓ ਜਿਵੇਂ ਅੱਲਾ ਰਾਹ ਦਿੱਤਾ, ਬਸ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालियो, ला तुब्तिलू सदकातिकुम बिल मन्नि वल अज़ा, ऐ ईमान वालियो अपने सदक़ात ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਅਹਿਸਾਨ ਜਤਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਗੱਲ, ਉਹ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਅਜ਼ੀਅਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਚਾਹਣਾ, ਕੋਈ ਹਸੀਅਤ ਚਾਹਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਦਾਂ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉੱਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਿਓ ਹੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਆ। ਕੱਲਾਜ਼ੀ ਯੁਨਫਿਕ ਮਾਲਹੁ ਰਿਆ ਨਾਸ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ। ਵਲਾ ਯੂਮਿਨੁ ਬਿੱਲਾਹਿ ਵਲ ਯੌਮਿਲ ਆਖਿਰ,
ਔਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਲਾ ਔਰ ਆਖਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਔਰ ਆਖਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਜਰ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਹਿਸ਼ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅਜਰ ਮੰਗ ਲਿਆ ਕਿ ਲੋਕੀ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ, ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣ। ਹਾਂ, ਮਸਲਹੁ ਕਮਸਲ ਸਫਵਾਨ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਚਟਾਨ ਹੋਵੇ, ਅਲੈਹ ਤਰਾਬੁਨ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਆ ਗਈ, ਫਅਸਾਬਹ ਵਾਬਿਲ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਈ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼, ਫਤਰਕਹੁ ਸਲਦਾ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਚਟਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਧੋ ਦਿੱਤੀ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਰਮ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਨੀਵੇਂ ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਸਖਤ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ ਔਰ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਰਮ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਥੱਲੇ ਪਥਰੀਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਕੋਈ 2-2, 3-3 ਇੰਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੋਈ ਫਸਲ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਗੰਦਮ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਾਰਿਸ਼ ਪਈ ਜ਼ੋਰ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਟੁੱਟਦਾ ਵਾ, ਰੁੜਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰੁੜਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੋੜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸ ਪੱਕੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜੋੜ ਤੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਰੁੜ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰੁੜ ਜਾਣੀ ਆ, ਔਰ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਉਹ ਹੋਣੇ ਪੱਥਰ, ਪਥਰੀਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਪੱਥਰ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਬੀਜ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਕਰ ਲਈ 2-2 ਇੰਚ ਮਿੱਟੀ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿ ਬਈ ਆਮ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਨਫੇ ਵਾਸਤੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਰੁੜ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਬੀਜ ਵੀ। ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੋਈ ਦਿਖਾਵਾ, ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬੀਜ ਵੀ ਰੁੜ ਜਾਣਾ। 700 ਗੁਣਾ ਕੀ ਮਿਲਣਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਆ। ਲਾ ਯਕਦਰੂਨ ਅਲਾ ਸ਼ੈਇ ਮਿਮਾ ਕਸਬੂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਈ, ਪੱਥਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਗਈ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਚਲੋ ਮਿਹਨਤ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 1 ਰੁਪਇਆ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਹੀ ਮੁੜ ਆਵੇ। ਵੱਲਾਹੁ ਲਾ ਯਹਦਿਲ ਕੌਮਲ ਕਾਫਿਰੀਨ, ਅੱਲਾ ਐਸੇ ਕਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਵ ਮਸਲੁ ਲਜ਼ੀਨ ਯੁਨਫਿਕੂਨ ਅਮਵਾਲਹੁਮ ਇਬਤਿਗਾ ਮਰਜ਼ਾਤਿल्लाह, ਔਰ ਮਿਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਆ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਿਆਂ ਕੋ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਵ ਤਸਬੀਤਮ ਮਿਨ ਅਨਫੁਸਿਹਿਮ, ਔਰ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਸਾਬਤ ਕਦਮੀ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਮਾਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਸਾਬਤ ਕਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸਾਬਤ ਕਦਮੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਤਲੂਬ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ। ਕਮਾਸਾਲੇ ਜੰਨਤਿਨ ਬਿਰਬਵਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਇਦਾਂ ਕਿ ਜੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਗ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹ ਹੋਵੇ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਅਸਾਬਹਾ ਵਾਬਿਲੁਨ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਵੇ, ਫਆਤਤੁ ਕੁਲਹਾ ਜ਼ਿਫੈਨ, ਤੇ ਉਹ ਲਿਆਵੇਗਾ ਦੁੱਗਣਾ ਫਲ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਗਿਰਦ ਦੌਰ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੌਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੌਦੇ ਦਾ ਤਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੁੱਢ, ਉਹਦੇ ਗਿਰਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇੱਕ, ਔਰ ਦਾਏਂ ਬਾਏਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨੀਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਪਾਣੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪੌਦੇ ਦੇ ਉਸ ਤਣੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਅਗਰ ਤਣੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਾਗ ਏਦਾਂ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਏਦਾਂ ਦਾ ਬਾਗ ਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੌਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਦਫਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਸੁੱਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਕਪਾਵਾਂ ਸੁੱਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ।
ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਪੌਦਾ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਾਫੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਔਰ ਪੌਦੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਫਾਸਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਐਸੇ ਐਸੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਐਸੇ ਬਾਗ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਲ ਵਧੇਗਾ। फ़इल्लम युसिबहा वाबिलुन फतल, और अगर ज़्यादा पानी ज़्यादा बारिश नहीं होई ਤੇ ਥੋੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਉਹਦੇ ਗਿਰਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਮੀ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੁਛ ਦੇਰ ਪਾਣੀ ਲੇਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਫਲ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਅੱਲਾ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੜ ਜਾਂਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਬਾਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਾਂ ਉਹ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਥਰੀਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲਾਈ ਸੀ, ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਈ ਤੇ ਉੱਡ ਗਈ। ਔਰ ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਗ ਹੈ ਕਿ ਉਚਾਈ ਤੇ ਹੈ, ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਗਿਰਦ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤਣੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਉਹਦਾ ਫਲ ਹੀ ਵਧੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਵੀ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਨਮੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਪਾ ਜਾਏਗਾ। ਵੱਲਾਹੁ ਬਿਮਾ ਤਾਮਲੂਨ ਬਸੀਰ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅੱਲਾ ਇਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਅਯਵਦੁ ਅਹਦੁਕੁਮ ਅਨ ਤਕੂਨ ਲਹੂ ਜੰਨਤੁਮ ਮਿਨ ਨਖੀਲਿਨ व ਅਨਾਬ, ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬਾਗ ਹੋਵੇ ਖਜੂਰਾਂ ਦਾ, ਅੰਗੂਰਾਂ ਦਾ, ਤਜਰੀ ਮਿਨ ਤਹਤਿਹਾ ਅਲ ਅਨਹਾਰ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਦਾਮਨ 'ਚ ਨਹਿਰਾਂ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਲਹੂ ਫੀਹਾ ਮਿਨ ਕੁੱਲ ਸਮਰਾਤ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲ ਹੋਣ। ਫਾਸਾਬਹੁਲ ਕਿਬਰ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏ ਬੁੱਢਾ, ਬਾਗ ਲਗਾ ਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਬੁੱਢਾ। ਵਲਹੁ ਜ਼ੁਰਰਿਯਤੁਨ ਕੇ ਜ਼ੁਆਫਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਹੋਵੇ ਹਜੇ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ। ਫਾਸਾਬਾਹ ਇਸਾਰੁਨ, ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਇੱਕ ਝੱਖੜ। ਫੀਹ ਨਾਰੁਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਸੀਗੀ, ਐਸੀ ਅੱਗ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਲਾਸ ਐਂਜਲੀਸ 'ਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਸੀ। ਫਾਹਤਾਰਕਤ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਬਾਗ ਜਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਾਗ ਲਗਾਇਆ, ਬਾਗ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਛੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਏਗੀ, ਬਾਗ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਵੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੁਣ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅੱਗ ਆਈ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਬਾਗ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਵੀ ਛੋਟੇ, ਆਪ ਵੀ ਬੁੱਢਾ, ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਮਰਨਾ ਨਾ। ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ ਜੰਨਤ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ। ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕੋਈ ਦਿਖਾਵਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਓਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਬਾਗ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬਾਗ ਸੜ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਲਗਾਈ ਸੀ ਨਾ ਖੇਤੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੜ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਖਲਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਹਿਸਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयात, और अल्लाह अपनी आयतां इस तरह ਤੁਹਾਡੇ ਆਲਮ ਵਾਸਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ, लअल्लकुम ततफक्करून, ताकि ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਫਿਕਰ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ, ਸ਼ੋਹਰਤ, ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਆਖਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ। ਯਾ ਅਯੁਹੱਲਜ਼ੀਨਾ ਆਮਨੂ, ਐ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਓ, ਅਨਫਿਕੂ ਮਿਨ ਤയ്यबात ਮਾ ਕਸਬਤੁਮ, ਖਰਚ ਕਰੋ ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਪਾਕੀਜ਼ਾ, ਸੁਥਰਾ, ਅੱਛਾ ਮਾਲ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰੋ। व मिम्मा अखरजना लकुम मिनल अर्द, और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰਤਾ, ਉਸ਼ਰ ਦਿਓ, ਕੁਛ ਵੀ ਦਿਓ, ਅੱਛਾ ਦਿਓ। वला तयम्ममुल खबीस मिन्हु तुनफिकून, और देखो ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਕਮੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਲਾ ਰਾਹ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਸੋਚੋ। वलस्तुम बिआखिज़ीह, ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਕਮੀ ਚੀਜ਼ ਖੁਦ ਲੈਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। इल्ला अन तुग़मिज़ू फ़ीह, ਸਿਵਾਏ ਇਸਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੋ ਤੇ ਅੱਖ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਚਲੋ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ।
वालमु अन्न अल्लाह गनियुन हमीद और ये जान लो कि अल्लाह ताला जिहड़ा है ना वो बड़ा मालदार है, बड़ा खूबियां वाला। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤਿਆਂ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣ ਲੱਗਾ, ਕੰਮ ਉਹ ਚਲਾ ਲੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋਗੇ। ਅਸ਼ੈਤਾਨ ਯਾਇਦਕੁਮੁਲ ਫਕਰ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਕੀਰੀ ਦਾ ਡਰ ਦਵਾਏਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਏਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਪੈ ਜਾਏਗੀ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਅਵਾਰਾਗਰਦੀ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਥੇ ਲਾ ਲੋਗੇ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਹੋਰ ਦੇਗਾ, ਲਾ ਲਓ। ਵਯਾਮੁਰਕੁਮ ਬਿਲ ਫਹਸ਼ਾ, ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਹਯਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਮਾਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਵੱਲਾਹੁ ਯਾਇਦੁਕੁਮ ਮਗਫਿਰਤਾ ਮਿਨਹੁ ਫਜ਼ਲਾ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਗਫਰਤ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰੇਗਾ, ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕੀਤਾ। ਵੈਸੇ ਜੇ ਮੁਕੱਦਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਭੁੱਖ ਲਿਖੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮਿਲ ਮਾਲਕ ਵੀ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵੱਲਾਹੁ ਵਾਸਿਉਨ ਅਲੀਮ, ਔਰ ਅੱਲਾ ਬੜੇ ਵਸੀ ਇਲਮ ਵਾਲਾ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀਆ ਕਰਨਾ। ਯੂਤਿਲ ਹਿਕਮਤ ਮਨ ਯਸ਼ਾ, ਔਰ ਇਹ ਹਿਕਮਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਯੂਤਿਲ ਹਿਕਮਤ ਮਨ ਯਸ਼ਾ, ਔਰ ਅੱਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਕਲਮੰਦੀ ਸਮਝ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਵਮਨ ਯੂਤਲ ਹਿਕਮਤ ਫਕਦ ਊਤੀਆ ਖੈਰਨ ਕਸੀਰਾ, ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਹਿਕਮਤ ਸਮਝ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਸਮਝੋ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਖੈਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਮਾ ਯਜ਼ਕਰ ਇਲਾ ਉਲੁਲ ਅਲਬਾਬ, ਔਰ ਨਸੀਹਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮਗਰ ਅਕਲ ਵਾਲੇ। ਵਮਾ ਅਨਫਕਤੁਮ ਮਿਨ ਨਫਕਤਨ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਚ ਕਰੋ, ਔਰ ਨਜ਼ਰ ਤੁਮ ਮਿਨ ਨਜ਼ਰ, ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੇਵੋ। ਫਇਨ ਅੱਲਾਹ ਯਾਲਮ, ਤਾਂ ਬਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਐਸਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਰ ਦੇਗਾ। ਵਮਾ ਲਿਜ਼ਾਲਿਮੀਨ ਮਿਨ ਅੰਸਾਰ, ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਮੰਗਣਗੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮੰਗਣਗੇ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਖਰਚਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਨ ਤੁਬਦੁ ਸਦਕਾਤ ਇਮਾਹੀਆ, ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਦਕਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਕੇ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ, ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ। ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਜਦੋਂ ਤਬੂਕ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਬਈ ਜੋ ਲਿਆ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਸੀ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਫਰਦ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਕਾਤ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਸਦਕਾ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦਿਓ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾ ਦਿਓ ਤੇ ਦੂਏ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮਾਂਦਾ ਹੀ ਫਿਰੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਨੀਵੀਆਂ ਹੋਣ। ਵਇਨ ਤੁਖਫੂਹਾ ਵ ਤੁ'ਤੂਹਲ ਫੁਕਰਾ, ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਿਓ ਸਦਕਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖੁਫੀਆ, ਔਰ ਫੁਕਰਾ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਫਹੁਵਾ ਖੈਰੁਲ ਲਕੁਮ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। व युकफ़िर अन्कुम सय्यातिकुम, और अल्लाह ताला ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਗਾ। वल्लाहु बिमा तामलून खबीर, और जो कुछ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਖਬਰਦਾਰ ਹੈ। ਲਈਸਾ अलैका हुदाहुम, ਐ ਮੁਹੰਮਦ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਣਾ, ਵਲਾਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਯਹਦੀ ਮਨ ਯਸ਼ਾ, ਇਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਵਾ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਦਾਇਤ ਦਿੰਦਾ। ਵਮਾ ਤੁਨਫਿਕੂ ਮਿਨ ਖੈਰਿਨ ਫਲਿਅਨਫੁਸਿਕੁਮ, ਔਰ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਮਾ ਤੁਨਫਿਕੂ ਇਲਾ ਇਬਤਿਗਾ ਵਜਹਿ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਆਸਾਨ ਜਤਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਆ, ਸਮਝੋ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਵਮਾ ਤੁਨਫਿਕੂ ਮਿਨ ਖੈਰ, ਔਰ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲ ਖਰਚ ਕਰੋਗੇ ਯੁਵਫਾ ਇਲੈਕੁਮ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋੜੀ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। व अंतुम ला तुज़लमून, और ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। लिल फुकराए लजीन उहसिरू फी सबीलिल्लाह, और ਉਹ ਮੁਹਤਾਜ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋ ਗਏ ਆ।
ਹੁਣ ਐਸੇ ਵੀ ਸਹਾਬਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਤਲਬ ਪਿੱਛੇ ਵਸਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦੀਨ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਜੰਗ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਧਰ ਜਿਹਾਦ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਲੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਦੀਨ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੇ ਮਸਰੂਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਇੰਨੇ ਮਸਰੂਫ ਰਹੇ ਆ ਵਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਵਹੀ ਦੇ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਰਾਈਆਂ, ਨਾ ਤਜਾਰਤ ਕੀਤੀ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਖਦੀਜਾਤੁਲ ਕੁਬਰਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਾਕੇ ਹੋ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਸੀ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਦੀਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਦਾਵਤ ਤੇ ਤਬਲੀਗ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗਣਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਦੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਭੁੱਖਾ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਹੈਂ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੀਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਫਾਕੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਕਰਜ਼ ਲਿਆ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਆ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨਾ ਦੀਨ ਦੀ ਵਿੱਚ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾएं ਬਾएं ਦੂਸਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਬਗੈਰ ਮੰਗੇ ਤੋਂ, ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਲਿਲ ਫੁਕਰਾ ਅੱਲਜ਼ੀਨਾ ਉਸਰੂ ਫੀ सबीलिल्लाह, ਔਰ ਉਹ ਮੁਹਤਾਜ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਘਿਰ ਗਏ, ਲਾ ਯਸਤਤੀਊਨ ਦਰਬਨ ਫਿਲ ਅਰਦ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਸਲਾਹੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਵੀ ਕਮਾਉਣ। ਹੁਣ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸੁਬਾਹ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਲੱਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਤਜਾਰਤ ਕਰਨੀ, ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਜਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ। ਯਹਸਬੁਹੁਮੁਲ ਜਾਹਿਲੁ ਅਗਨਿਯਾ ਮਿਨ ਅਤ-ਤਾਅਫੁਫ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੱਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹਨੇ ਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪਿੱਛੇ ਘਰ ਨੱਪੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਪੈਸੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਤਾਰਿਫੁਮ ਬਿਸੀਮਾਹੁਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹਨੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਏਗਾ। ਲਾ ਯਸਾਲੂਨ ਨਾਸਾ ਇਲਹਾਫਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੋ। ਵਮਾ ਤੁਨ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੀ ਖਿਦਮਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜਾ ਦੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਅਲ ਨਾਸ ਦੇ ਫਰੀਜ਼ੇ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹ ਤਾਗੂਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ, ਫਸਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਤੇ ਬਸ ਐਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੀਰ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਢੰਗ ਬਣਾਏ ਆ ਮਾਲ ਖਾਣ ਦੇ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਮ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਹ ਇਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹਾਦ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਫਰਮਾਇਆ ਵਮਾ ਤੁਨਫਿਕੂ ਮਿਨ ਖੈਰ, ਔਰ ਐਸੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚ ਕਰੋ ਨਾ, ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਾਲ ਖਰਚ ਕਰੋ, ਫਾਇਨ ਅੱਲਾਹ ਬਿਹੀ ਅਲੀਮ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਇਲਮ ਹੈ, ਫਾਇਨ ਅੱਲਾਹ ਬਿਹੀ ਅਲੀਮ, ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਇਲਮ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋੜਨਾ। ਅੱਲਜ਼ੀਨਾ ਯੁਨਫਿਕੂਨਾ ਅਮਵਾਲਹੁਮ ਬਿਲਲੈਲ ਵਨ-ਨਹਾਰ, ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਆ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਸਿਰਮ ਵਾਲਾਨੀਆਂ, ਛੁਪੇ ਵੀ
ਔਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਵੀ ਫਲਹੁਮ ਅਜਰਹੁਮ ਇੰਦਾ ਰੱਬਿਹਿਮ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਜਰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਬ ਕੋਲ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਲੈਣ। ਵਲਾ ਖੌਫੁਨ ਅਲੈਹਿਮ ਵਲਾ ਹੁਮ ਯਹਜ਼ਨੂਨ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਖੌਫ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਮ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮਾਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਲਾ ਕੋਈ ਬਦਲੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀ। ਅੱਲਜ਼ੀਨਾ ਯਾਕੁਲੂਨ ਰਿਬਾ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੂਦ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਲਾ ਯਕੂਮੂਨਾ ਇਲਾ ਕਮਾ ਯਕੂਮੁੱਲਜ਼ੀ ਯਤਖਬਤਹੁ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮਿਨਲ ਮਸ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹ ਸੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਦੀਨ ਦੀ ਸਰਬੁਲੰਦੀ, ਅੱਲਾ ਅਹਕਮੁਲ ਹਾਕਮੀਨ ਦੀ ਹਾਕਮੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ। 700 ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵਧਾ ਦੇਗਾ ਅੱਲਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਲਾਹੂ ਯਜ਼ਾਇਫੁ ਲਿਮਨ ਯਸ਼ਾ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਇਲਮ ਆਪਣੇ ਇਲਮ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੇਗਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦੇਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਵਧਾ ਦੇਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧਾ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬੁਰਾ ਨਫਾ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਇੱਕ ਨਫਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਹੈ ਚੰਗਾ ਨਫਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਆਖਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 700 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੱਕ ਬੁਰਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵਾ, ਔਰ ਉਹ ਬੁਰਾ ਮੁਨਾਫਾ ਸੂਦ ਵਾਲੇ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੂਦ ਤੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਕੁਛ ਮੁਨਾਫਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਜ਼ੀਨਾ ਯਾਕੁਲੂਨ ਰਿਬਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸੂਦ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਲਾ ਯਕੂਮੂਨਾ ਇਲਾ ਕਮਾ ਯਕੂਮੁੱਲਜ਼ੀ ਯਤਖਬਤਹੁ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮਿਨਲ ਮਸ, ਇਹ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਮਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਛੂ ਕੇ ਪਾਗਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨ ਚਿੰਬੜਿਆ, ਹੁਣ ਉਲਟੀਆਂ ਪੁਲਟੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਾਲਿਕਾ ਬਿਅੰਨਹੁਮ, ਇਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੂਦ ਆ, ਕਾਲੂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੰਨਮਲ ਬੈਉ ਮਿਸਲ ਰਿਬਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤਜਾਰਤ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸੂਦ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਵਾਹੱਲல்லாਹੁਲ ਬੈਅ ਵਹਰਮ ਰਿਬਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹੱਲல்லாਹੁਲ ਬੈਅ ਤਜਾਰਤ ਹਲਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸੂਦ ਨੂੰ ਹਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਫਮਨ ਜਾਹੂ ਮੌਇਜ਼ਤੁਮ ਮਿਰ ਰੱਬੇ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਇਹ ਨਸੀਹਤ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸੂਦ ਨੂੰ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਨਤਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਫਲਹੁ ਮਾ ਸਲਫ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। व अमरुहु इलल्लाह, और ਇਹਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਮਨ ਆਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਇਆਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੁਬਤਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਫਉਲਾਇਕਾ ਅਸਹਾਬੁਨ ਨਾਰ, ਇਹ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਮ ਫੀਹਾ ਖਾਲਿਦੂਨ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਯਮਹਕੁल्लाहु रिबा व युर्बि सदाकात, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸੂਦ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਂਦਾ ਵਾ ਔਰ ਸਦਕਾਤ ਨੂੰ बढ़ाਉਂਦਾ ਵਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੂਦ ਮਿਟ ਜਾਵੇ ਔਰ ਲੋਕ ਸੂਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣ ਔਰ ਸਦਕਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਦਕੇ ਕਰਿਆ ਕਰਨ। ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚ ਕਰਿਆ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਸੂਦ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਦ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਮਿਟਾਇਆ? ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਦ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਟਾਇਆ, ਜਾਂ ਸੂਦ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਦ ਉਸ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਮਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ।
ਇਹ ਕਿਆ ਮੱਕੇ ਬੈਠਿਆਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ? ਹਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਅਗਰ ਇਹ ਜਿਹਾਦ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਹਿਜਰਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਲਾ ਹਕਮੁਲ ਹਾਕਿਮੀਨ ਦੀ ਹਾਕਮੀਅਤ ਕਾਇਮ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੂਦ ਕਿੱਦਾਂ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ? ਸੂਦ ਕਿੱਦਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ? ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਇਹ ਸੂਦ ਮਿਟਾਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਸੀ ਹੁਕੂਮਤ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਜਿਹਦੀ ਸੂਦ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇ, ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਬੇਹਯਾਈ ਨੂੰ, ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹਰਾਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇ। ਔਰ ਉਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ। ਵਯੁਰਬਿ ਸਦਾਕਾਤ ਵੱਲਾਹੁ ਲਾ ਯੁਹਿബ്ബੁ ਕੁੱਲਾ ਕਫਾਰਿਨ ਅਸੀਮ। ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਸ਼ੁਕਰੇ ਨੂੰ, ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਯਾਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਬਜਾਏ ਸਦਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਵਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਸੂਦ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤਾਗੂਤ, ਇਹੋ ਹੀ ਤਾਗੂਤ ਹੈ ਅੱਜ। ਇਨ ਅਲਜ਼ੀਨਾ ਆਮਨੂ व अमिलु सालिहात, और बेशक ਜਿਹੜੇ ਲੋग ईमान ਲਿਆਏ और उन्होंने अच्छे काम ਕੀਤੇ, वाकामु सला, नमाज कायम ਕੀਤੀ, व आता ज़का, और ज़कात ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, लहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਜਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੈ। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੌਫ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ, ਹਸ਼ਰ ਦੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਯਾ ਅਯੁਹੱਲਜ਼ੀਨ ਆਮਨੂ ਤਕੁੱਲਾਹ, ਐ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਓ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਰਹੋ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਤਕਵਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਵਜ਼ਰੂ ਮਾ ਬਾਕੀ ਮਿਨ ਰਿਬਾ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਸੂਦ ਚੋਂ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਸੂਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਕੀ ਸੂਦ ਨਾ ਲਾਓ, ਛੱਡ ਦਿਓ। ਮਾ ਬਾਕੀ ਮਿਨ ਰਿਬਾ ਇਨ ਕੁੰਤੁਮ ਮੁਅਮਿਨੀਨ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤਾਂ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੂਦ ਚੋਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਲਓਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਫਾਇਨ ਲਮ ਤਫਅਲੂ, ਫਿਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਾਜ਼ਨੂ ਬਿਹਰਬ ਮਿਨ ਅੱਲਾਹ व ਰਸੂਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਅੱਲਾਹ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਐਲਾਨੇ ਜੰਗ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ ਜੀ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ। ਜੰਗ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭਾਵੇਂ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਰਕੂ ਸੂਰਾ ਬਕਰੇ 'ਚ ਪੜਿਆ ਨਾ, ਵਾਮਿਨ ਨਾਸ ਮਨ ਯਕੂਲ ਰੱਬਨਾ ਆਤਿਨਾ ਫਿਦ ਦੁਨਿਆ ਹਸਨਾ व फिल आखिरत वमा हुम बिमुमिनीन, ਲੋਕਾਂ ਚੋਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਈਮਾਨ ਲੈ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਦੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਲੋਕ ਮੁਲਵਸ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਵਲੀ ਆ, ਦੋਸਤ ਆ? ਅੱਲਾਹ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਅੱਲਾਹ ਸਾਨੂੰ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰੇਗਾ? ਫਿਰ ਇਹ ਆਇਤ ਅਫਤੁਮਿਨੂਨ ਬਿਬਾਦਿਲ ਕਿਤਾਬ व तकफुरून बिबाद, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਜਜ਼ਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਆਖਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਜੱਦੋ ਜੋਹਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜੱਦੋ-ਜੋਹਦ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨੂਹ अलैहिस्सलाम ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਐਬ अलैहिस्सलाम ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਲੂਤ अलैहिस्सलाम ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਮਗਰ ਉਹ ਪੂਰੇ ਇਖਲਾਸ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਮਾਜ਼ਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। व इन तुबतुम
फलकुम रऊस अमवालिकुम, अगर तुसी तौबा कर लो ते अपना असली माल तुहाडा ही आ, ਉਹ ਲੈ ਲਓ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੂਦ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਅਸਲੀ ਮਾਲ ਲੈ ਲਓ। ਲਾ ਤਜ਼ਲਿਮੂਨ ਵਲਾ ਤੁਜ਼ਲਮੂਨ, ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੋ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਵੇ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੂਦ ਲਓਗੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲ ਹੀ ਅਸਲੀ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦਾ, ਯਾਨੀ ਸੂਦ ਤੇ ਇਜ਼ਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੇਗਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੋਏ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੂਦ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੋ, ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਲੀ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਮੋੜ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੇ। ਵਾ ਇਨ ਕਾਨਾ ਜ਼ੂ ਉਸਰਾ, ਹਾਂ ਅਲਬਤਾ ਅਗਰ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਤੰਗ ਵਾ, ਤੰਗ ਦਸਤ ਵਾ, ਔਖਾ ਵਾ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਚ ਹੈ, ਮੋੜਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਫਨਾਜ਼ਿਰਤੁਨ ਇਲਾ ਮੈਸਰਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਵਕਤ ਦਿਓ ਮੋਹਲਤ। ਵਨ ਤਸੱਦਕੂ, ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਦਕਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਖੈਰੁਲ ਲਕੁਮ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ, ਇਨ ਕੁੰਤੁਮ ਤਾਲਮੂਨ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਤਾਂ। ਅਗਰ ਹੁਣ ਉਹ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਜੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਫਾਂਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਸਦਕਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਲੈ ਲਈਓ। ਵਤਕੂ ਯੌਮਨ ਤੁਰਜਾਊਨ ਫੀਹ ਇਲੱਲਾਹ, ਔਰ ਡਰਦੇ ਰਹੋ ਉਸ ਦਿਨ ਚ, ਉਸ ਦਿਨ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਰਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਸੁੰਮਾ ਤੁਵੱਫਾ ਕੁੱਲੁ ਨਫਸਿਨ ਮਾ ਕਸਬਤ, ਔਰ ਫਿਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਉਸਨੇ ਕਮਾਇਆ ਸੀ। ਵਹਮ ਲਾ ਯੁਜ਼ਲਮੂਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਇਆ, ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਹਨੇ ਅੱਛਾਈ ਕਮਾਈ ਉਹਦੀ ਅੱਛਾਈ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹਨੇ ਬੁਰਾਈ ਕਮਾਈ ਉਹਦੀ ਬੁਰਾਈ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਬਦਲਾ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਔਰ ਅੱਛਾਈ ਦਾ ਬਦਲਾ ਅੱਛਾਈ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालियो, इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मा, अगर तुसी कर्ज दा मामला करो एक मुअय्यना वक्त वास्ते, फक्तबू, ते ओनू लिख लिया करो। ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਮਾਸ਼ਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਾਸ਼ਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹੋ ਹੀ ਬੈਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹਾਦ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਬੈਰੂਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਟੇ ਹੋਣ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਮਾਸ਼ਰੇ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਸੂਦ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਝਗੜੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਵਲ ਯਕਤੁਬ ਬੈਨਕੁਮ ਕਾਤਿਬੁਮ ਬਿਲ ਅਦਲ, ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਫ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਮੁਆਹਦਾ ਲਿਖੇ। ਵਲਾ ਯਾਬਾ ਕਾਤਿਬੁਨ ਅਨ ਯਕਤੁਬਾ ਕਮਾ ਅੱਲਮਹੁੱਲਾਹ, ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਲਿਖਣ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਲਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਲਿਖ ਦਿਆ ਕਰੇ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਖਰੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਅਸਟਾਮ ਵਾਲੇ ਥੋੜੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। तो फरमाया कि लिख दिया करे, फल युमलिल लज़ी अलैहिल हक, ते लिखवाए ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਹੱਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਤਹਿਰੀਰ ਉਹ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਵਲ ਯਤਕਿल्लाह ਰੱਬਾ, ਔਰ ਉਹ ਲਿਖਵਾਉਂਦੇ ਵੇਲੇ ਅੱਲਾ ਕੋ ਡਰਦਾ ਰਵੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰੱਬ ਹੈ। ਵਲਾ ਯਬਖਿਸ ਮਿਨਹੁ ਸ਼ੈਆ, ਔਰ ਲਿਖਵਾਉਂਦੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਯਾਨੀ ਉਹਦਾ ਰੱਬ ਅੱਲਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਪਾਲਦਾ। ਉਹ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਬੇਸ਼ੀ ਕਰਾ ਦੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਉਸ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬੱਚਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਫਾਇਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਪੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ। व इन कान लजी अलैहिल हक सफीहन, और अगर वो ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਲੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਹੱਕ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਮੋੜਨਾ ਵਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਏਡਾ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ
ਉਹ ਜ਼ਈਫ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜ਼ੋਫ ਹੈ। ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਗੂੰਗਾ ਹੈ, ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਹਿਰੀਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ, ਇੰਨਾ ਅਹਲੀਅਤ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜ਼ੋਫ ਆ। ਉਹ ਲਾ ਯਸਤਤੀਉਨਾ ਅਨ ਯਮਿੱਲਾ ਹੁਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਲਿਖਵਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ। ਫਲ ਯੁਮਲਿਲ ਵਲੀ ਉਹ ਬਿਲਾਦਲ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਲੀ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਤਮਾਦ ਆ ਉਹ ਲਿਖਵਾਏਗਾ। ਵਸਤਸ਼ਹਿਦੂ ਸ਼ਹੀदैन ਮਿਨ ਰਿਜਾਲਿਕੁਮ, ਤੇ ਗਵਾਹ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋਹਾਂ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯਾਨੀ ਮੁਆਹਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਮੁਆਹਦੇ ਤੇ। ਫਇਲਮ ਯਕੂਨ ਰਜੁਲੈਨ, ਫਿਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਮਰਦ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਫਰਜੁਲਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਰਦ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, व ਮਰਾਤਾਨ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਮਰਦ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਮਿਮਨ ਤਰਾਦਊਨ ਮਿਨ ਸ਼ੁਹਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਤੌਰ ਗਵਾਹ ਪਸੰਦ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਾਹਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਲੱਭਣ ਹੀ ਨਾ, ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਆਉਣ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਤੌਰ ਗਵਾਹ ਤਸਲੀਮ ਕਰੋ ਕਿ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਨਾ, ਜ਼ਾਹਰਾ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਦੇ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨਾ ਨਾ। ਅਨ ਤਦਿੱਲਾ ਇਹਦਾਹੁਮਾ ਫਤੁਜ਼ੱਕਿਰ ਇਹਦਾਹੁਮਾ ਅਲ-ਉਖਰਾ, ਔਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਭੁੱਲੇ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦੇਵੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਹਿਕਮਤ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਹਿਕਮਤ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਕੀ ਹਿਕਮਤ ਆ। ਮਰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਰਦ ਵੀ ਤੇ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਔਰਤ ਵੀ ਭੁੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਅਗਰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕੁਲ ਕੁਰਾਨ ਆ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਮੇਰੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਵਲਾ ਯਾਬ ਸ਼ੁਹਦਾ ਇਜ਼ਾ ਮਾ ਦੋ, ਔਰ ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਗਵਾਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਵਲਾ ਤਸਅਮੂ ਅਨ ਤਕਤਬੂਹੁ ਸਗੀਰਨ ਔ ਕਬੀਰਨ ਇਲਾ ਅਜਲ, ਔਰ ਦੇਖੋ ਸੁਸਤੀ ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਲੈਣ ਦੇਣ ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਵੱਡਾ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਸਲੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਾਲਿਕੁਮ ਅਕਸਤੁ ਇੰਦਅੱਲਾਹ, ਔਰ ਇਹ ਹੀ ਇਨਸਾਫ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਹਾਂ। व अक़वमु लिश्शहादा, और गवाही ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਹਨ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਉਹ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਗੱਲ। ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੋਗੇ। व अदना अल्ला तरताबू, ताकि ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੱਕ 'ਚ ਨਾ ਪਵੋ। इल्ला अन तकून तिजारतन हाजिरतन, सिवा इसदे कि कोई मौके ਦੀ तिजारत ਹੋਵੇ, तुदीरूनहा बैनकुम, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਚੀਜ਼ ਫੜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਪਹਿਲੇ ਫੜਾਓਗੇ, ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਫਲੈਸਾ ਅਲੈਕੁਮ ਜਨਾਹ, ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਅੱਲਾ ਤਕਤਬੂਹਾ, ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨੂੰ ਨਾ ਲਿਖੋ। व अशहदू इज़ा तबायातुम, अलबत्ता सौदा करो ਤੇ ਗਵਾਹ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਸੌਦਾ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਤਕਮੀਲ ਬਾਅਦ ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਵਲਾ ਯੁਦਾਰ ਕਾਤਿਬੁਮ ਵਲਾ ਸ਼ਹੀਦ, ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਵੇ ਕੋਈ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਗਵਾਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਵੇ ਕਿਸੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਗਵਾਹ ਨੂੰ। ਵਇਨ ਤਫਅਲੂ ਫਇੰਨਹੁ ਫਸੂਕੁਮ ਬਿਕੁਮ, ਅਗਰ ਇਦਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਕਰੇਗਾ। ਵਤਕੁल्लाह, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਰਹੋ। ਵਯੁਅੱਲਿਮੁਕੁਮੁल्लाह, ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਦਿੰਦਾ। ਵੱਲਾਹੁ ਬਿकुल्लि शैइन अलीम, ਬਾਕੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਮ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲਿਖਵਾ ਥੋੜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਕੌਣ ਗਵਾਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਕੌਣ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਚੱਲੋ। ਵਾਇਨ ਕੁੰਤੁਮ ਅਲਾ ਸਫਰਿਨ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਫਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਵਲਮ ਤਜਦੂ ਕਾਤਿਬਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਫਰਿਹਾਨੁ ਮਕਬੂਜ਼ਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਰਹਿਨ ਰੱਖ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ।
ਫਾਇਨ ਆਮਿਨ ਬਾਦੁਕੁਮ ਬਾਦਾ, ਫਿਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਅਮਾਨਤਦਾਰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਲਿਖਾਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਗੈਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮਾਫ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਾਇਨ ਆਮਿਨ ਬਾਦੁਕੁਮ ਬਾਦਾ, ਫਿਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਮਾਨਤਦਾਰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਫਲ ਯੁਅਦਿਲ ਜੀ ਤੋਂ ਮਿਨ ਅਮਾਨਤਹੂ, ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਾਨਤ ਸਮਝ ਕੇ ਮੋੜੇ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ ਨਾ ਕਿ ਸਫ਼ਰ 'ਚ, ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰਾ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੋ ਜਣੇ ਦੋਸਤ ਹੈ ਬਾਮੀ, ਹੁਣ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਨਾ ਕੋਈ ਗਵਾਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਸਭ ਮੁਸਾਫਰਤ ਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਕਫੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਤਹਰੀਰ ਕਰੇਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਲੱਭੇ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਨੇ ਕਰਜ਼ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿਨ ਰੱਖ ਦੇਵੇ, ਇਸ ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਜ਼ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਰਜ਼ ਮੋੜੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਇਤਬਾਰ ਕਰਕੇ, ਬਗੈਰ ਲਿਖੇ ਪੜਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਕਵੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਬੂਤ ਲਿਆ, ਗਵਾਹ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰਜ਼ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅਮਾਨਤ ਸਮਝ ਕੇ ਮੋੜੇ, ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਸਮਝੇ। ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਈਮਾਨ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਲੋ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਲਾ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਮੱਲਾ ਅਮਾਨਤ ਅਲਾ, ਜਿਹਨੇ ਅਮਾਨਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਗਿਆ। ਵਲ ਯਤਕਿल्लाह ਰੱਬਾ, ਔਰ ਡਰਦਾ ਰਵੇ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰੱਬ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅਗਰ ਇਦਾਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਲੇਗਾ ਰੱਬ, ਰੱਬ ਉਹ ਆ। ਵਲਾ ਤਕਤੁਮੂ ਸ਼ਹਾਦਾ, ਔਰ ਦੇਖੋ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਸ਼ਹਾਦੇ ਛੁਪਾਇਆ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੇ ਉਮਤ ਹੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸ਼ਹਾਦਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਹਾਦੇ ਛੁਪਾਇਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਵਲਾ ਤਕਤੁਮੂ ਸ਼ਹਾਦਾ, ਸ਼ਹਾਦੇ ਨਾ ਛੁਪਾਇਆ ਕਰੋ। ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਨੇ ਛੁਪਾਇਆ ਸੀ, ਲਾਨਤ ਪੈ ਗਈ। ਵਮਨ ਅਜ਼ਲਮ ਮਿਮਨ ਕਤਮ ਸ਼ਹਾਦਤਨ ਇੰਦਹੁ ਮਿਨ ਅੱਲਾਹ ਵਮਨ ਯਕਤੁਮਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦੇ ਨੂੰ ਛੁਪਾਏਗਾ, ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਏਗਾ, ਫਇਨਹੁ ਆਸਿਮੁਨ ਕਲਬੋ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਗੁਨਾਹ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਵੱਲਾਹੁ ਬਿਮਾ ਤਾਮਲੂਨ ਅਲੀਮ, ਔਰ ਜੋ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅੱਲਾਹ ਇਹਦਾ ਇਲਮ ਰੱਖਦਾ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਓ ਜੀ ਆਖਰੀ ਰੁਕੂ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਲਾ ਇਕਰਾਹ ਫਿੱਦੀਨ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਹਿਸਾਬ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਨ ਮਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਹਿਸਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਚਲਾਕ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਲਿਲਾਹਿ ਮਾ ਫਿ ਸਮਾਵਾਤ ਵ ਮਾ ਫਿਲ ਅਰਦ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਹਦਾਇਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਸਮਾਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਹਾਕਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹਾਕਮ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਵਇਨ ਤੁਬਦੂ ਮਾ ਫੀ ਅਨਫੁਸਿਕੁਮ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਇਨ ਤੁਬਦੂ ਮਾ ਫੀ ਅਨਫੁਸਿਕੁਮ, ਔਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਖੂਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਫੀਆ ਰੱਖੋਗੇ। ਹੁਣ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਲੂਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਈ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਲੂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ ਨਾ,
ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਂ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਐਲਾਨੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਜ਼ਰ ਹੈ, ਲੇਮ ਐਕਸਕਿਊਜ਼, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੰਨੇ ਮਗਨ ਹੋ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਖਤੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾਲਾ ਨਬਲੁਵੰਨकुम बिशैइन मिनल खौफ वल-जुज़ व नक़्स मिनल अमवाल वल अनफुस वस्समरात व बशिर साबिरीन। लिहाजा ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਘਰੋਂ ਹੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਵਾ, ਬੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਦਿਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਫਲਾਨਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੱਕ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਬਸ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੈ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣਾ ਉਹ ਤੇ ਅੱਲਾ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀਗੀ, ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਮਜਬੂਰੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤਬੂਕ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਾਬ ਬਿਨ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਧੁੱਪ ਮੌਸਮ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਥੋੜਾ 2-4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਚ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂਗਾ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੈ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਕਰੋ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਛਪਾਓ, ਯੁਹਾਸਿਬਕੁਮ ਬਿਹਿल्लाह, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਿਸਾਬ ਲੈ ਲਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਹਾਸਬਾ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਫਯਗਫਿਰ ਲਿਮਨ ਯਸ਼ਾ व युअज़्ज़िबु मन यशा, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੇਗਾ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੇਗਾ ਅਜ਼ਾਬ ਦੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਸੀ। वल्लाहु अला कुल्ले शैइन कदीर, और अल्लाह हर चीज की कुदरत रखता है, अल्लाह इदां दे हिसाब लै लएगा, ये कोई औखा काम नहीं। तुसी सोचो कि 1400 साल हो गया, 1500 साल, किदे किदे को हिसाब लैगा, इत्थे तो सारी दुनिया ही नहीं करदी। हुण अगे फरमाया आमन रसूल बिमा उनज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मुमिन। ए अगलियां दो आयतां जिहड़ियां ना, इन्हां बारे समझ लो कि ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ ਉਦੋਂ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈਆਂ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਮਿਰਾਜ ਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਮਿਰਾਜ ਦਾ ਤੋਹਫਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਜੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ 2 ਰੰਗ ਆ ਗਏ ਆ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਹਿਜਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਦਾ ਰੰਗ, ਸਮਝ ਗਿਆ ਨਾ। ਇਹ ਮੱਕੇ ਦਾ ਰੰਗ ਹੋਰ ਸੀ ਤੇ ਮਦੀਨੇ ਦਾ ਰੰਗ ਹੋਰ ਸੀ। ਉਹ ਸੀ ਮਦੀਨੇ ਦਾ ਰੰਗ, ਸੂਰਾ ਬਕਰਾ ਮਦੀਨੇ ਚ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਮੱਕੇ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਸਲਨ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਮਦੀਨੇ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੱਕੇ ਦਾ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਦੋਜਹਿਦ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਗੇ बढ़ना ਪਏਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਮਿਰਾਜ ਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਮਿਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਫਲਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੂੰ ਫਲਾਂ ਮੁਲਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ, 21 ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਸਲਾਮੀ, ਇਹ ਉਹ। ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਅਗਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਮਿਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਫਤਹ ਮੱਕਾ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਤਹ ਮੱਕਾ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਅਰਬ ਦੇ ਹੁਣ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣ ਗਏ, ਮਰਕਜ਼ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣ ਗਏ, ਮਰਕਜ਼ ਫਤਹ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ ਅਰਬ ਦਾ।
ਹੁਣ अल्लाह ताला ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਿਰਾਜ ਤੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ अल्लाह ताला ਕਦੋਂ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ? ਹਿਜਰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਨ 10 ਨਬਵੀ ਨੂੰ, ਹਿਜਰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 10 ਸਾਲ ਹੋਏ ਸੀ ਵਹੀ ਨਾਜ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਔਰ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ? ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 10 ਨਬਵੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਮੁਲ ਹੁਜ਼ਨ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਗਮ ਦਾ ਸਾਲ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਉਹ ਸਾਲ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 2 ਸਹਾਰੇ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਅਬੂ ਤਾਲਬ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਪੂਰ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਖਦੀਜਾਤੁਲ ਕੁਬਰਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਔਰ ਹਰ एतबार ਨਾਲ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਖਦੀਜਾਤੁਲ ਕੁਬਰਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੇ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਅਬੂ ਤਾਲਬ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਸਰਬਰਾਹ ਬਣ ਗਿਆ ਅਬੂ ਲਹਬ। ਉਹ ਸਰਬਰਾਹ ਬਣ ਗਿਆ ਉਸ ਕਬੀਲੇ ਦਾ। ਔਰ ਖਦੀਜਾਤੁਲ ਕੁਬਰਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਾਮਾਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਟੀ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਤੇ ਗਈ ਖਤਮ ਹੋ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਚ ਫਿਰ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਤਾਇਫ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਤਾਇਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਆਮ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਤਬਲੀਗ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਲੀਗ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਬੂ ਤਾਲਬ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਸਾਥ ਦੇਣ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤਾਇਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤਮ ਬਿਨ ਅਦੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹ ਲੰਬੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਾਨ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਹੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਵੋ। ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਰਹਿ। ਬੜਾ ਇਹ ਵੀ ਦਿਲ ਖਰਾਸ਼ ਵਾਕਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਮਿਰਾਜ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਵਾ। ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ? ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਵਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਥੀ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਸਖਤੀਆਂ ਹੀ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਕੰਮਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਖਬਰ ਮੇਰੇ ਸੁਣਾਉਣ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦੱਸਣ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਦਾਵਤ ਔਰ ਤਬਲੀਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਇਸਲਾਹ ਫਰਮਾਦਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਨਾ ਫੜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪਸੇ ਮੰਜ਼ਰ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਹ 2 ਆਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਆਮਨ ਰਸੂਲ ਬਿਮਾ ਉਨਜ਼ਿਲਾ ਇਲੈਹਿ ਮਿਨ ਰੱਬਿਹੀ ਵਲ ਮੋਮਿਨੂਨ, ਈਮਾਨ ਲਾਇਆ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਬ ਨੇ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ। ਕੀ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤਾ? ਕੁਰਾਨ। ਵਲ ਮੋਮਿਨੂਨ ਯਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਰਸੂਲ ਈਮਾਨ ਰੱਖਦਾ ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਔਰ ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਦੀ ਤਰਫ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਸੂਲ ਉਸੇ ਤਰਫ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
कोई कमी पेशी नहीं, कोई थोड़ी तबलीग नहीं, कोई नाकस तबलीग नहीं है। और मोमिन भी ईमान रखते आ, यकीन रखते आ, तो वो इस रस्ते दे उत्ते चले जा रहे आ। कुल्लु आमना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही, सब दे सब अल्लाह ते भी ईमान रखते आ, ओदे फरिश्तियां ते भी, किताबां ते भी, रसूलां ते भी। ला नुफर्रिकु बैन अहदिन मिन रुसुलिही, और ये भी कहते आ कि ਅਸੀਂ रसूलां दे विच कोई फर्क नहीं करते, सारे रसूलां नूं मनदे आ। वकालू समेना वाताना, और ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਂਗੇ ਔਰ ਅਤਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਅਤਾਤ ਵਾਸਤੇ ਪੱਕੇ ਆ, ਉਹ ਅਤਾਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁਫਰਾਨਕ ਰਬਨਾ व इलैकल मसीर, ਐ ਅੱਲਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਤਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਲਾਇਆ ਪਰ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਟੁਰ ਰਹੀ, ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਗੁਫਰਾਨਕ ਰੱਬਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਵਾ ਇਲੈਕਲ ਮਸੀਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਤਰਫ ਮੁੜ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਮ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਤਬਲੀਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਅੱਲਾ ਕੀ ਫਰਮਾਂਦਾ, ਲਾ ਯੁਕੱਲਿਫੁੱਲਾਹੁ ਨਫਸਨ ਇਲਾ ਵੁਸਅਹਾ, ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਸਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਰਿਹਾ, ਸਨ 10 ਨਬਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਸਅਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਨੂਹ अलैहिस्सलाम ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਸਅਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਸ਼ੁਏਬ अलैहिस्सलाम ਤੇ, ਲੂਤ अलैहिस्सलाम ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਲੂਤ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਟੁਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਸਅਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਲਹਾ ਮਾਕਾ ਸਬਤ ਵਾਲੇਹਾ ਮਕਤਸਬਤ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹੋ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਾਲੇਹਾ ਮਕਤਸਬਤ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਪਕੜਿਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਨੀਤੀ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਇਖਲਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਲਾਹੀਅਤ ਐਸੀ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਵਸਾਇਲ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਲਾਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਫੜਾਈ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਰੱਬਨਾ ਲਾ ਤੁਆਖਿਜ਼ਨਾ ਇਨ ਨਸੀਨਾ ਔ ਅਖਤਾਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੱਕੇ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਐ ਸਾਡੇ ਰੱਬ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪਕੜ ਨਾ ਕਰੀ, ਇਨ ਨਸੀਨਾ ਔ ਅਖਤਾਨਾ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖਤਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਯਾਨੀ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਤਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਐ ਅੱਲਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਫੜੀ। ਰੱਬਨਾ ਵਲਾ ਤਹਮਿਲ ਅਲੈਨਾ ਇਸਰਨ ਕਮਾ ਹਮਲਤਹੁ ਅਲਾ ਲਜ਼ੀਨਾ ਮਿਨ ਕਬਲਨਾ, ਔਰ ਐ ਰੱਬ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਦਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਵੀ ਨਾ ਪਾਵੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਏ। ਯਾਨੀ ਐ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵਸਅਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਨਾ ਚੁਕਾਵੀਂ। ਰੱਬਾਨਾ ਵਲਾ ਤੁਹਮਿਲਨਾ, ਔਰ ਐ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਉਠਵਾਵੀਂ, ਯਾਨੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਪਾਵੀਂ ਐਸਾ ਭਾਰ, ਐਸਾ ਬੋਝ, ਐਸੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ, ਮਾ ਲਾ ਤਾਕਤ ਲਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਚੱਕਣ ਦੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਦੇਵੀਂ, ਉਹ ਕੰਮ ਦੱਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ 'ਚ ਹੋਣ। ਵਾਫੁ ਅੰਨਾ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਈਂ। ਵਗਫਿਰ ਲਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੀਂ। ਵਰਹਮਨਾ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮ ਫਰਮਾ ਦੇਈਂ। ਅੰਤ ਮੌਲਾਨਾ, ਔਰ ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮੌਲਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਆਕਾ ਹੈ। ਫਨਸੁਰਨਾ ਅਲਲ ਕੌਮਿਲ ਕਾਫਿਰੀਨ, ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਕਾਫਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ। ਇਹ ਮੱਕੇ 'ਚ ਦੁਆ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੱਕੇ 'ਚ ਮੰਗੀ ਦੁਆ ਦੇ ਆਖਰੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਫਨਸੁਰਨਾ ਅਲਲ ਕੌਮਿਲ ਕਾਫਿਰੀਨ, ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ। ਇਹ ਕਾਫਰ ਬੜੇ ਗਾਲਬ ਹੈ, ਇਹ ਮੱਕੇ 'ਚ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੁੱਤ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਕਾਬਲ ਬਣਾ, ਤਾਕਤ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ
ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਾਲਬ ਆਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਅੱਛਾ, ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਸਿਪਾਰੇ ਦੇ ਆਖਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਮੌਜੂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਉਹ ਮੌਜੂ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਮੌਜੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲੂਤ ਔਰ ਜਾਲੂਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਆਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਫੌਜਾਂ ਆਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲਾ ਤਾਕਤ ਲਨਾ ਅਲ-ਯੌਮ ਬਿਜਾਲੂਤ व ਜਨੂਦ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਲੂਤ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਸ਼ਕਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਓਏ ਕਿਉਂ ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਅੱਲਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਮਾਤ ਨੇ ਕਾਫਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਸਬਰ ਕਰੋ ਤੇ ਅੱਲਾ ਸਬਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਡਟੋ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਆ ਮੰਗੀ, ਯਾਨੀ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਮਰਾਦ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ। ਰੱਬਾਨਾ ਫਰਗ ਅਲੈਨਾ ਸਬਰਾ, ਐ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਤੂੰ ਵਾਫਰ ਮਿਕਦਾਰ ਚ ਸਬਰ ਦੇ ਦੇ। ਵਸੱਬਿਤ ਅਕਦਾਮਨਾ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾ ਦੇ। ਵਨਸੁਰਨਾ ਅਲਲ ਕੌਮਿਲ ਕਾਫਿਰੀਨ, ਵਨਸੁਰਨਾ ਅਲਲ ਕੌਮਿਲ ਕਾਫਿਰੀਨ। ਫਿਰ ਸੁਣੋ, ਵਨਸੁਰਨਾ ਅਲਲ ਕੌਮਿਲ ਕਾਫਿਰੀਨ। ਇਹ ਉਹੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਆ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ। ਮੱਕੇ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੋਈ ਜੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੱਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਿਰਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਦਿਖਾਏ, ਜੰਨਤ, ਦੋਜ਼ਖ, ਹੋਰ ਮਲਾਕੂਤ ਸਮਾਵਾਤ ਵਲ ਅਰਦ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ? ਤਾਂ ਕਿ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ 'ਚ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਯਕੀਨ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਹਿੰਮਤ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਹੋਰ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਿਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਔਰ ਫਿਰ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਫਿਰ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ, ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸਣ ਤੇ ਫਿਰ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਦਫ ਕਾਫਰੀ ਆ। ਫਨਸੁਰਨਾ ਅਲਲ ਕੌਮਿਲ ਕਾਫਿਰੀਨ। ਤੇ ਤਾਲੂਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਹਿਜਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਹੈ। ਹਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਦਰ ਵੀ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਕਿਆਤ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਫਨਸੁਰਨਾ ਅਲਲ ਕੌਮਿਲ ਕਾਫਿਰੀਨ। ਐ ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਕਾਫਰਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕਦਮ ਜਮਾ ਦੇ। ਅਫਰਗ ਅਲੈਨਾ ਸਬਰਾ ਵਸੱਬਿਤ ਅਕਦਾਮਨਾ ਵਨਸੁਰਨਾ ਅਲਲ ਕੌਮਿਲ ਕਾਫਿਰੀਨ। ਔਰ ਕਾਫਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਫਰਮਾ। ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਇਹ ਸੂਰਾ ਬਕਰਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਨਸ਼ਿਸਤ 'ਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੂਰਾ ਆਲ ਇਮਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਕੂਲ ਕੌਲੀ ਹਾਜ਼ਾ ਵਸਤਗਫਿਰੁ ਲੀ ਵਲਕੁਮ ਵਲਿਸਾਇਰਿਲ ਮੁਸਲਿਮੀਨ ਵਲ ਮੁਸਲਿਮਾਤ।